समर्पण को वर्धित कर पथ ज्योतिर्मय कर अंतर आंबे मान तोते परम अधीश्वर रूपे प्रतिष्ठा करुछु तू जेपरी समग्र पृथ्वीर परम अधीश्वर हो पार आम मानकर वाक्य एवं अज्ञानाच्छन्न ताहाको आलोकित कर आम मानकर अभिप्सा एवं मलिन ताहाको शुद्ध कर आम मानकर कर्म एवं असमर्थ ताहाको सामर्थ्य युक्त कर हे भगवान ये पृथ्वी आर्त शोकग्रस्त विशृंखला यहाँ बासगृह करिछि अंधकार एते घनीभूत जे एकमात्र तू ही ताकू दूर करिपारु आस प्रकाश हो कर्म तोर संसिद्ध हो माँ श्री अरविंदर जय हो परम प्रभु श्री अरविंद एवं दिव्य जननी माँ कर चरण कमल रे मोर गभीर कृतज्ञतार प्रणाम जणाई निवेदन करुछि जे आजिर ए कार्यक्रम रे से उपस्थित रही वक्ता और श्रोता उभय को बुझारे सहायता कर कारण ये विषय गुड़ाक सब एत जटिल विशेषकर बुक टू या साधारण भाव में आलोचना भितर को अणा जापरिना प्राय ये आलोचना हुए ये अत्यंत जटिल विषय एथिरे विज्ञान भी आसिक प्रवेश कर बुझापी जिते जे जहाँ कहले भी या माँ ही बुझीपारे कहार क्षमता नहीं बुझा जदि किए से कथा कहूँ माँ द्वारा प्रेरित होती से कहूँ ता भीतर देखिए माँ ही कहते कथा आमको बुझा हे सावित्री को जमी कौन सी ग्रंथ को प्राथमिक अवस्था पढ़ी गोटे मतामत करे गीता को किंतु गभीर अनुध्यान कले तार भीतर प्रवेश कले केते कथा वर्तमान लोक लोचन को आसुची गीता उपरे आम देखुचे भिन्न भिन्न भाषा भाव दि जाऊँ अर्थात सी निजक रिभिल कर गीता ठीक से भाया सावित्री को किए निज इच्छा बुझीपार ना सावित्री निजक रिभिल करी निजक प्रकाशित करी एवं से मीडियम ठीक प्रस्तुत थिबा दरकार से समय दरकार एवं से समय भितर से जब ठीक भाव प्रस्तुत हम केवल से रिभिल करी ना रिभिल कले जड़े जदि आखि बंद कर शोची सूर्य उदय हेले भी जापर सूर्य उदय चारिड़े स्प्रेड हम ठीक से भाई अज्ञानतार क्षेत्र में आखि बंद कर रहिले अज्ञानतार भितर खाली बास कले सावित्री को बुझेब ना सावित्री को बुझापी गोटे प्रस्तुति दरकार एकाग्रता दरकार एवं चैत्य सत्तार सहायता दरकार ये सब जिनस हेले ता भीतर दे माँ ताकू बुझेबे एवं आम बुझापी सक्षम हवा ये समस्ते जो सावित्री शुणुती मु अनुरोध करुच्ची एकाग्र भाव नीरवतार सहित एकाधार रे बसी नीरवतार सहित एकाग्र भाव शुणा को चेष्टा करेंगे एवं तेबे जाई बुझी हम विशेषकर कैंटर टू ये व्यवस्था सब अच्छी आम ए पर्यंत जहाँ पढ़ी आसिले आहरी आगू अच्छी तो जमा 10 रे अच्छु आहरी 5टा कैंटो अच्छी या बुझापी कष्टकर हम अवश्य ये कष्टकर अन्य कैंटर जे नहीं या नुहे से मझे मझे सेमती कष्टकर विषय सब आसूची एवं माँ को बिना श्री अरविंद माँ को बिना ताकू कहीं बुझे पारे ना मोर अनुभूति है यहाँ मुझे न बुझीपे एकाग्र हो बसे प्रार्थना करे 2 दिन बीती जाइए 3 दिन बीती जाइए गोटे गोटे विषय बुझीपे एवं शेष में माँ ताकू बुझे दिखती ये अनेक थर घटी
एवं जो कथाटी गोटे उदाहरण मुझे दे पारे बुक 11 रे सावित्री आउ सच्चिदानंद ये उभयों भितर जो कथोपकथन चलती शेष कथोपकथन सच्चिदानंद को से संबोधन कर सटल सोल म्यूजिशियन हे सटल सोल म्यूजिशियन अर्थात तुम गोटे म्यूजिशियन एवं ये सटल सोल म्यूजिशियन कौन करती ये जिनसा पढ़ी दूसरी आप बुझीपारे ये गोटे सुविधा मिलले गोटे केतले टॉक टे दबा जे से उभयंकर कथोपकथन केड़े चमत्कार है एवं से कहते या बुझा मो पक्षे बहुत कष्टकर है बारंबार प्रार्थना कली के समय रही रहा पर आई एम सॉरी मुझे आगुरी बाहर करने उचित था एनीवे मु ये उदाहरण टा देवी आपन को ब्रेक पर एटा मु खोजिक पाऊनी समय लगे जाऊ जो से भाया बुझा न पड़ो माँ प्रतिश्रुति देखिए सहायता करेंगे सहायता कर आज सेमती केते गुड़िए कथा आसो जो कथा गुड़ाक अति जटिल ताकू बुझापी से मानसिकता दरकार से मन क्लारिटी दरकार बुझी हम गत थर आमर गोटे पृष्ठा रही जाइथिला आम से आरंभ करवा से पृष्ठार कहुला 26 पेज माने मेटेरियल 26 पेज बहिर नुहे 26 पेज मैटर इज द एडमायरेबल रियलिटी द पैटेंट अनएस्केपेबल मिराकल द हार्ड ट्रूथ ऑफ थिंग्स सिंपल इटर्नल एंड सोल पूर्वर जिते वर्णना सब जा मैटर को केवल रियलिटी बोली से सब वर्णना है मैटर छड़ा कौन से रियलिटी पृथ्वी पृष्ठ ना एवं से रियलिटी कैपिटल आर से रियलिटी हूँ महावास्तवता प्रशंसायोग्य महावास्तवता मैटर हूँ प्रशंसायोग्य वास्तवता कारण मैटर ही श्रेष्ठ वैज्ञानिक मान से भी धरते मैटर भी श्रेष्ठ मैटर उपरे समग्र विश्व प्रतिष्ठित होकर उठी एवं मैटर ही सब जिनस को शक्ति जगू तेणु मैटर ही रियलिटी महाजड़ ही हूँ प्रशंसायोग्य वास्तवता पैटेंट अनएस्केपेबल मिराकल मैटर हूँ गोटे मिराकल किमितिका मिराकल अनएस्केपेबल से खसीजन कि निष्कृति पाइबन कि निष्कृति नास्ति चमत्कार उन्मुक्त बोली दिखाई उन्मुक्त अर्थ उन्मुक्त अर्थ खोला भाव प्रकट ताकू कई बांधि रखिनी खोला भाव प्रकट सुस्पष्ट बा ओबियस निष्कृति नास्ति से एक चमत्कार एक सुस्पष्ट चमत्कार जी खसिक जापरिबन पुणी ताहा वस्तुराजीर कठिन सत्य सरल शाश्वत अद्वितीय आउ सी कौन
ବସ୍ତୁରାଜିର କଠିନ ସତ୍ୟ सकल बस्तु विश्व ब्रह्मांड जिते देखा जाउछंती तार कठिन सत्य सरल सिंपल एंड इटर्नल शाश्वत एवं सोल अद्वितीय यही अवस्था को मैटर डिस्क्रिप्शन आसी वैज्ञानिक माने भी अवस्था पहुंची जिते से कहते जड़ ही सर्वस्व जड़ वस्तु सब तैयारी जड़ द्वारा सब संभव जिते अन्य उद्भावन गुड़ा हो नाला से जड़ को मुख्य कर धरती तापर जो वर्णना अच्छी आप देखु केते कष्टकर को बुझा सुइसाइडियल रश एक्सपेंडिचर क्रिएटिंग द वर्ल्ड बाय ए mastery of self-loss has poured its scattered works on empty space. Let shall the on empty space, let shall the self disintegrating force contract the immense expansion it has made. देखो से कहूँ suicidal rush expansion मैटर बा जड़ निजको आत्मघाती भली अपरिणाम दशी व्यय अर्थात से जड़ निजको व्यय कर चलला से व्यय अपरिणाम दश व्यय आत्मघाती अपरिणाम दश व्यय कर चलला कौन से व्यय क्रिएटिंग द वर्ल्ड बाय ए मिस्टेरी ऑफ सेल्फ लॉस मैटर निजर को आत्मक्षय करी मैटर निज को आत्मक्षय करी एक रहस्य द्वारा एक जगत सृष्टि करी ए जगत सृष्टि करती मैटर जेहेतु सब किछि ए जगत सृष्टि करिछि किंतु निज को क्षय करी आत्म निज को क्षय करी अपरानंद व्यय करी या तैयारी कर has poured its scattered works on empty space. जेतेबेले सृष्टि किछि हेई नथिला जेतेबेले केवल मैटर थिला एवं से मैटर निजको व्यय करी निजको आत्मघाती करी अपरिणाम व्यय करी शून्य महाव्योमर प्रसार उपरे तार विक्षिप्त कर्मराज ढाली दी जो तापरे सृष्टि हवा पाई जो कर्म सब दरकार मैटर से सब कर्मराज ढाली देगी शून्य महाव्योमर प्रसार उपरे तार विक्षिप्त कर्मराज ढाली देला यही आत्मक्षयगामी महाशक्ति विलंबर हेले भी यही आत्मक्षयकारी महाशक्ति अर्थात मैटर यही मैटर जी एपर्यंत निजको क्षय करी सृष्टि तैयारी कला से आत्म क्षयगामी महाशक्ति विलंबर हेले भी दिने स्वकृत विशाल प्रसारण को संकुचित कर स्वकृत विशाल प्रसारण contact the immense expansion of it has made. It means it matter has made. Contact the immense expansion it has made. स्वीकृत विशाल प्रसारण को संकुचित करो दिने आसो आपण ये गोटे मन करवा आम जिते प्रकार उद्भावन होती पहुंचीनु आम बर्तमान मैटर रे अच्छु विज्ञान मैटर को जो कहला मैटर ऊपर सब प्रतिष्ठित मैटर सर्वे सर्वा से जगार आम अच्छु एवं से जगार आम परवर्ती जिनस गुड़ा विचार करूँ तेणु से जगार जो आम अच्छु ये आत्मक्षयगामी महाशक्ति विलंबरी हेले भी एमती गोटे दिन आसो जो निज स्वीकृत प्रसारण निजे करिथिबा विशाल प्रसारण को संकुचित करिवो कंट्रैक्ट एक्सपांशन हे आसला सृष्टि करदेला एमती दिन आसे जो से निजको कंट्रैक्ट करबा निजे से दिन को संकुचित करिवो सेतेबेले शेष हे यही पराक्रमशाली अंतरहीन जेतेबेले से कंट्रैक्ट भितर को आसो जेतेबेले से संकुचित होगा आरंभ करिवो
ସେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ଏହି ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଓ ଅର୍ଥହୀନ ଶ୍ରମ। ମେଟର ଯୋଉ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଓ ଅର୍ଥହୀନ ଶ୍ରମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ତାହା ସରିବ, କାରଣ ସେ ପ୍ରସାରଣରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥହୀନ ଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି, ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଶ୍ରମ କରି ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି ତାହେଲେ ନିଜକୁ, ସେଇଟା ସରିଯିବ। ସେ ଶ୍ରମଟା ସିଏ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରି ଆସିବ। Then the void is left bare, vacant as before. ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର ସବୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରି ଜଗତ ତିଆରି କରିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ଆଣିକି ନିଜ ପ୍ରିଭିୟସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ମହାଶୂନ୍ୟ ନଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନଗ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି, ଭେକେଣ୍ଟ ଏଜ ବିଫୋର। ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମେଟର ଏକ୍ସପାନସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମେଟର ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ଯେଭଳି ଥିଲା, ଭଏଡ ଯୋଉଭଳି ଥିଲା, ଯେଥିରେ କିଛି ନଥିଲା, ଭଏଡ ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ। ପୂର୍ବ ପରି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ଥହୀନ ଶ୍ରମ ମହାଶୂନ୍ୟ ନଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ପୂର୍ବ ପରି ଶୂନ୍ୟ ହବ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମେଟର ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। এইভাবে ভাবে সেই প্রকাণ্ড অভিনব পরম চিন্তা আত্মসমর্থন প্রমাণিত হই মুকুট মণ্ডিত হল। অর্থাৎ এটি নিজକୁ মেটার মুকুଟ ମଣ୍ଡିତ କଲା, ଆତ୍ମସମର୍ଥନକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଚାଲିଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରସାରଣ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁ କଥା ପ୍ରସାରିତ କରିଛି, ପ୍ରକାଣ୍ଡ କରିଛି, এইভাবে ভাবে সেই প্রকাণ্ড অভিনব পরম চিন্তা, সে প্রকাণ্ড অভিনব চরম চিন্তা, গ্র্যান্ড নিউ থট আত্মসমর্থন প্রমাণিত হলা। যেহেতু মু কন্ট্রাক্টর কলে সবু জায়গা আউ থরে ভয়েড শূন্য হইଯିବ, সংসাରରେ କିଛି ରହିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ। এই କଥା ମ୍ୟାଟର କଣ କହୁଛି? ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଭିନବ ପରମ ଚିନ୍ତା ଆତ୍ମସମର୍ଥନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ ହେଲା। ଯେ ମ୍ୟାଟର ହିଁ ସବୁ, ସାଇନ୍ସ କହିଲା ସେଇଆ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମାନେ ସେଇଆ କହିଲେ, ମ୍ୟାଟର ହିଁ ସବୁ, ଜଡ଼ ଭିତରୁ ସବୁ ବାହାରିଛି। ସେଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। explained the world and mastered all its law. ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ ହେଲା, ଜଗତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ଏବଂ ତାର ସକଳ ବିଧାନ ସବୁକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତାଧୀନ କଲା। ମ୍ୟାଟରର ଯୋଉ କ୍ରିୟା, ସେ କଣ କଲା ନା ତାର ଜଗତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପସ୍ଥାନ କଲା। ଏ ଜଗତ ତିଆରି ହେଉଛି ମ୍ୟାଟର ଯୋଗୁ, ମ୍ୟାଟର ହିଁ ଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମ୍ୟାଟର ହିଁ ଆର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର ସଂକୁଚିତ ହବ, ଇଏ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏଠି କିଛି ରହିବନି ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ଏବଂ ତା ସକଳ ବିଧାନ ସବୁକୁ ନିଜର ତାର ଯେତେ ବିଧାନ ସବୁ ଥିଲା, ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଧାନ ନିୟମ ଆଇନ ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ନିଜ ଆୟତନ ଅଧୀନ କଲା। touched the dumb roots, woke veiled tremendous powers, it bound to service the unconscious genes that sleep unused in matter's ignorant trance. କଣ ହେଲା ତାପରେ? touched the dumb root, ମୂକ ମୂଳ ସବୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲା। ଜଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ପାୱାର୍ସ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହେଇକି ସମସ୍ତକୁ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ର ମୂଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଜଡ଼ର ମୂଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲା,
ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ତାରି ଭିତରୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କଲା। It bound to service the unconscious beings. ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଡିନ୍ସ। এই ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି କୋରାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ମୁସଲମାନ ସମର୍ଥିତ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା। ମୁସଲମାନ ମାନେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ବାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସବୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେବା ନିବଦ୍ଧ କଲା, ସେଇ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସେବା ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ସେ ସେବା ତାକୁ ସବୁ କାମରେ ଲଗେଇଲା, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ନିବୃତ୍ତ କଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ମହାଜଳର ଅଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ସୁପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ର ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇକି ସୁପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, କୋଉଠି ସୁପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି? ମୂକ ମୂଳ ସବୁରେ। ଏ ମୂକ ମୂଳ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। ସେ ସତ୍ତା ମାନ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଲଗେଇଲା କାମରେ, ଯାହା କହିଲା ସେମାନେ ତାହା କଲେ। That sleep unused matters ignorant trance, ଯେଉଁମାନେ କି ଜଡ଼ର ଅଜ୍ଞାନ ସୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକିରି ରହିଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକିରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲା, ବ୍ୟବହୃତ କଲା। ସେଇ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲା। All was precise, rigid and indubitable. ଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଇଣ୍ଡିବିଟେବଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଶୟାତୀତ। ଇଣ୍ଡିବିଟେବଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସଂଶୟାତୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ମେଟର ସର୍ବସ୍ୱ, ସବୁ ଶକ୍ତି ମେଟର ଯୋଗୁଁ ହଉଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି ମେଟର ଯୋଗୁଁ, ମେଟର ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ, এই যে ইট বাউন্ড টু সর্ভিস দি অনকনসিয়াস জিন্স, এই অনকনসিয়াস শব্দটা যেহেতু ଅଛି, তেଣୁ এଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଛାଡି ଦେଇଛେ, ସେଟା ହବ ଅଚେତନ। ମାନେ କୋରାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଚେତନ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ। ଓହୋ, ସତ କଥା, ସତ କଥା। ମୁଁ ସେଟା କରେକ୍ସନ କରିଦଉଛି। ମୁସଲମାନ ଅମର୍ଥିତ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନେ ଯୋଉ କରିଦିଆହେଲା, ସେଟା ମୁସଲମାନ ସମର୍ଥିତ ଅଚେତନ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନେ, ସେଠି ଅଚେତନଟା ଆଡ ହବ। ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ। ଏଟା ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଚେତନ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସେବା ନିବଦ୍ଧ କଲା। ଦାଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଅନୟୁଜ୍ଡ ମ୍ୟାଟର ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଲା। ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା, ଅଲ୍ ୱାଜ ପ୍ରିସାଇଜ। ଏ ସବୁ କିଛି ଯେତେ ପ୍ରମାଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସବୁ କିଛି ଯଥୋପଯୁକ୍ତ, ମ୍ୟାଟର ହିଁ ସବୁ। ମ୍ୟାଟର ବିନା ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତ ଅନମନୀୟ ରିଜିଡ, ଏ ଆଉ ଅନମନୀୟ, ଆକୁ କିଛି ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଅନମନୀୟ ହେଇ ରହିଲା ଏବଂ ସଂଶୟାତୀତ ହେଇଗଲା। କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ ଯେ କେହି କହିପାରିବନି ଯେ ମେଟର ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛେ? ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ମେଟରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରି ନାହିଁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଟର ସର୍ବସର୍ବା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ସର୍ବସର୍ବା, ମେଟର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, ନିଜେ ବି ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ଏବଂ ସେଇ ସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏ ସଂଶୟାତୀତ ହିଁ ରହିଲା। ଆର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମେଟର ସବୁ କିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। କଣ ବଦଳିଗଲା? But when on matters rock
of age-based, a whole stood up, firm and clear-cut and safe, all straggled back into a sea of doubt. ଆଗକୁ କହିଦେଲେ ସେ ସଂଶୟାତୀତ ହେଇକି ରହିଲା ମେଟ୍ରୋ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଜଡ଼ର ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟ ଶିଳା ଭିତ୍ତି ଉପରେ, ଯୋଉ ମ୍ୟାଟର ଶିଳା ଭିତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଜେସ୍ ବେସ୍ଡ, ରକ୍ ଅଫ୍ ଏଜେସ୍ ବେସ୍ଡ ଶିଳା ତିଆରି ହେଇଛି। ମେଟ୍ରୋ ଗୋଟେ ଶିଳା ତିଆରି କଲା ଯେ ମୋ ଛଡା ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟ ସେ ଶିଳା ତିଆରି କରିଛି। ତାରି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଜନ ଯେ ତାରି ଉପରେ କଣ ହେଲା, ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଦୃଢ ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ରୂପାୟିତ ଏବଂ ନିରାପଦରେ ଉଭା ହେଲା। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଏ ହୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରି ଭିତରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଲୁକାତ ହେଇକି ଥିଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରିକତା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା, ସେ ସବୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ରୂପରେ ନିରାପଦରେ ଠିଆ ହେଲା ମେଟ୍ରୋ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଦେଲେ, ସେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ବି ସେଇ କଥା ହେଲା। ମ୍ୟାଟର ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା, ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଠିଆ ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଠିଆ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଗଲା, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଆସିକି ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା। ସେତିକିବେଳେ କଣ ହେଲା, ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସି ଅଫ୍ ଡାଉଟ୍। ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ସ୍କଳିତ ପଦରେ, ମାନେ ପଦ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ପଦରେ ସଂଶୟର ଏକ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହେଲେ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ସଂଶୟାତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ସବୁ କିଛି ସ୍କଳିତ ପଦରେ ସଂଶୟର ଏକ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା, ପତିତ ହେଲେ। ତା ମାନେ ସଂଶୟ ମାଡ଼ି ବସିଲା। This solid scheme melted in endless flux. ତାକୁ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବନି। ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ପୁଣି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କଣ ହେଲା, ଏହି କଠିନ ଯୋଜନା ତରଳି ଯାଇ, କଠିନ ଯୋଜନା କୋଉଟା କଠିନ ଯୋଜନା, ମେଟର ରକ୍ ବେସ୍ଡ ଥିଲା, ମେଟର ଅନମନୀୟ ଥିଲା, ମେଟର ସଂଶୟାତୀତ ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କଠିନ ଯୋଜନା, ଏ କଠିନ ସ୍କିମ୍ କଣ ତରଳିଗଲା। କଠିନ ତରଳି ଗଲେ ବହିବ, କଠିନ ହେଇକି ରହିଥିଲା ସେ ତରଳି ଗଲେ ପରିଣତ ହେଲା କ୍ଷିପ୍ର ପ୍ରବାହରେ, ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ, କ୍ଷିପ୍ର ପ୍ରବାହରେ ପରିଣତ ହେଲା। She had met the formless powers inventor of forms। ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ରୂପକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର ତରଳି ହେଇକରି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ରୂପକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି, ତାକୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି, ସେ ରୂପହୀନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁକୁ ଭେଟିଲା। ରୂପରାଜିର ଉଦ୍ଭାବକ ରୂପହୀନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁକୁ ଭେଟିଲା। ଏ ରୂପରାଜିର ଉଦ୍ଭାବକ, ସଂସାରରେ ରୂପରାଜି ସବୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ରୂପରାଜିର ରୂପହୀନ ମହାସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ, ତାର କିଛି ଫର୍ମ ନାହିଁ, ଫର୍ମଲେସ୍। ଯଦିଓ ରୂପରାଜିକୁ ତିଆରି କରିଛି, ସେ ନିଜେ ଫର୍ମଲେସ୍, ରୂପହୀନ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଭେଟିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁରାଜି ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲା। ସେଇ ମ୍ୟାଟର କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁରାଜି, ଯୋଉ ବସ୍ତୁରାଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲେ, ଏବେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଉଦ୍ଭାବନ ପଛରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ, ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ସେଇ ବସ୍ତୁରାଜି ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲା। ହଠାତ୍ ଯାଉ ଯାଉ ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡିଗଲେ ମଣିଷ, ଯେମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଗଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡେ, ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲା। ଏ ଗଲା ଥରର ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଟା ରହିଯାଇଥିଲା ସରିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯୋଉ କାଗଜ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସରଳ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି,
କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦେଲେ ସର୍ବଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି। ଖାଲି ଇଂଲିଶ ଟିକେ ପଢିଲେ ଖୁବ ଜଟିଳ ବୋଧ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଜାଣିଥିବେ। ଭାଇ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟିଂ ଭାଇ ଏ ସି କାହାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ସି SHEC ଏ କାହାକୁ ମିନିଂ ଦେ କହିଛନ୍ତି? ସବୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହିଛି, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି ହଁ ଯେ ଯୋଉ ସିଟି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଏ ସିଟି ହଉଛି ମ୍ୟାଟର। ମ୍ୟାଟର ମ୍ୟାଟର କଣ ସି ହେଇପାରିବ? ସି ହଉଛି ମ୍ୟାଟର। ଓହୋ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜାଗାରେ ସି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସବୁ ଯାକ ମ୍ୟାଟରକୁ ବୁଝୁଛି। ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟିଂ ସୋଲ୍ ଲଭ୍ କଣ କିଏ ଖୋଲି ଦେଇଛି କଣ ଏଇଟା ମୋ କଥା ମତେ ଶୁଭୁଛି। ପ୍ରସ୍ତର ପରେ କଠିନ ବିଧାନ ସବୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ମହାଜଡର କଠିନ ସଂଗୁପ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଖନନ କରି ଚାଲିଲା। She dug into matter's hard concealing soil to unearth the process of all things done. ମ୍ୟାଟର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କାହିଁ ନଡ଼ ନଡ଼ଉଛ? ମ୍ୟାଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛି ସେ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ମହାଜନର କଠିନ ସଂଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଖନନ କରିଚାଲିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣ୍ଡିତ କଲା, ଖନନ କଲା, ତାକୁ ନାନା ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପ୍ରସ୍ତର ଭଳି କଠିନ ବିଧାନ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଜଡର, ଯାହାକି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା, ସେ କଠିନ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛେ ଆଉ ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦିଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲ ପରା ଏଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ଆଉ କଣ ଅଛି କି? ଆଉ କଣ ଅଛି କହନ୍ତୁ ମତେ। ଲାଇଟନିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଅନଡିସ୍କଭର୍ଡ ଟ୍ରୁଥ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ପେଜ, ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍, ଏ ଲାଇଟନିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଅନଡିସ୍କଭର୍ଡ ଟ୍ରୁଥ। ଓହୋ, ଏଥିରେ ତାହେଲେ ସେଟା ଆସିନି। ଓ ସେଇଟା ମୁଁ ପୁରୁଣାଟା ପଢୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୁଁ ପୁରୁଣାଟା ପଢୁଛି। ଆଜିର କାଗଜଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା, ଗତ ଥରର ପ୍ରଥମ ପେଜଟା ପଢୁଥିଲି। ଏଇଟା ହଉଛି 27 ପେଜ। ଏ ଲାଇଟନିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି undiscovered truth startled her eyes with its perplexing glare and dug a gulf between the real and the unknown till all her knowledge seemed an ignorance. ये सुंदर वर्णना देखନ୍ତୁ। A lightning from the undiscovered truth, ଅନାବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟରୁ ଏକ ବିଜୁଳି। ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା, ସେ ଅନାବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟ ସବୁରୁ ଏକ ବିଜୁଳି ଚମକ ଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ। startled her eyes, her means ଏଠି reason, her eyes with its perplexing glare। ଏଠି ଇଟ୍ସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲାଇଟନିଂ। ଏଠି ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ତୀବ୍ରୋଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ, ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ତୀବ୍ରୋଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଲାଇଟନିଂ ଆସିଲା, ସେ ଲାଇଟନିଂ ର ଆଲୋକ ତୀବ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ, ଏବଂ ସେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଡର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁ, ତାକୁ ସେ କଣ କଲା, ତାର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ନୟନ ଯୁଗଳକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବିସ୍ମିତ କରିଦେଲା। ବିଚାର ବୁଝି ସେ ତାରଟା ଯୋଡେ ତାର ବୁଝିପାରିବେନି ବୋଲି ବ୍ରାକେଟରେ ବିଚାର ବୁଝି ଦେଇଛି। ହର ଆଇଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ନୟନ ଯୁଗଳକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବିସ୍ମିତ କଲା।
started ବହୁଳ ଭାବରେ ବିସ୍ମିତ କରିଦେଲା and dug gulf between the real and the known ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜଣା ଯାଇଛି ସିଏ ହେଲା known ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବତା ଯିଏ ଆର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଏଲ ଗଭୀର ବାସ୍ତବତା ଯିଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗୌହର ଥିଲା ସେ ଗୌହର ଅପରିମେୟ ଗୌହର এই ମହାବାସ୍ତବତା ପରଜ୍ଞାତ ମଧ୍ୟରେ ଗୌହର ତାର ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞତା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଯାଏଁ ଖନନ କରି ଚାଲିଲା। କିଏ ଖନନ କରି ଚାଲିଲା? ଏ ଖନନଟା କିଏ କଲା? ଦି ଲାଇଟନିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅନାବିଶ୍ୱାସ ବିଜୁଳି ଏକ ବିଜୁଳି ଅର୍ଥ ଇଏ ଆଉ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ଆଉ ଏକ ଆଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଇଏ ଖାଲି ଆଲୁଅ ଜଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଇଏ ବିଜୁଳି ଭଳି ଆଲୋକ ବିଜୁଳି ଯେମିତି ଚମକେଇ ଦିଏ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଆଲୋକ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରର ଏଇ ଆଲୋକ ଏ ତାର ତୀବ୍ର ଜ୍ୱଳ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ନୟନ ଯୁଗଳକୁ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଠିକ କରିଥିଲା ଜଡ଼ ସର୍ବସ୍ୱ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଠିକ କରିଥିଲା ଯେ ଜଡ଼ ସର୍ବସ୍ୱ। ଆଇ ସରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିଲି ସି ବୋଲେ ଜଡ଼ ବୋଲି କହିଲି ସି ହଉଛି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଯେତେ ସି ଆସିଛି ସି ହଉଛି ରିଜନ କୁ ସି ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସିଏ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଜଡ଼ ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ କହିଦେଇଥିଲି ଜଡ଼ ଭୁଲରେ କହିଥିଲି ଜଡ଼ ତାକୁ କରେକ୍ସନ କରିନିଅନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ରିଜନ ଉପରେ ବେଶ କରିକିରି ହିଁ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିଥିଲା ଜଡ଼ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ ଆଉ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିନଥିଲା ତାରି ଭିତରେ ସେ ଜାଣିଥିଲା ରିଜନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଜଡ଼ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ସେଇ ଯୋଉ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ତା ନୟନ ଯୁଗଳକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବିସ୍ମିତ କଲା ଯୋଉ ଆଲୋକ ସେ ଆଲୋକ ହଉଛି ଆଉ ଏକ ଜ୍ଞାନ ସେ ଜ୍ଞାନ ଛୋଟ କାଟିଆ ଆଲୁଅ ନୁହେଁ ଚମକେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ବିଜୁଳି ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିକି ଚମକେଇ ଦିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁଣି ସେଇଟା ଖାଲି ଚମକେଇ ଦେବା ନୁହେଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସିଏ ଥିବା ଜଡ଼ତ୍ୱକୁ ଖୋଲିଦେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖିଲା ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ସେ ରିଜନ ବି ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜନ ସର୍ବେ ସର୍ବା କହୁଥିଲା ରିଜନ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା ସିଏ ଏକଦମ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଗରୁ ଯେତେ ସି ଆସିଛି ସବୁ ରିଜନ ଜଡ଼କୁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ବୋଲି ମାନିଥିଲା ରିଜନ ହିଁ କହିଥିଲା ଏ ଜଡ଼ ହିଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେ ଜଡ଼କୁ ହିଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ବୋଲି କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କଲା এটা କେମିତି ଆସିଲା ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ର ପ୍ରୋସେସରେ ମଣିଷ ଚେତନା ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ସେ ଝଲକ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଶିଲା ମଣିଷ ଭିତରେ ପଶି କହିଲା ନାଇଁ ଜଡ଼ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଜଡ଼ କିଛି ସବୁ କଥା ନୁହେଁ ସେତିକି ବେଳେ ଯୋଉ ରିଜନ ଜାବୁଡିକିରି ଧରିଥିଲା ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି କହୁଥିଲା ଜଡ଼ ସର୍ବସ୍ୱ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ମହାବାସ୍ତବତା ଯୋଉ ରିଏଲ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ମହାବାସ୍ତବତା ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ଏଭଳିଆ ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ରିଜନକୁ ମିଳିଲା ରିଜନ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ମହାବାସ୍ତବତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ମହାବାସ୍ତବତା ଏ ପରମ ଜ୍ଞାତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜଣା ଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜ୍ଞାତ ହୋଇଛି ସିଏ ଆଉ ମହାବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ଗୋଟେ ଗହ୍ୱର ହେଲା ବୋଲି ତାର ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାତା ଭଳି ପ୍ରତୀତ
ହେବା ଯାଏ ତାର ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଏକ ଅଜ୍ଞତା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେବା ଯାଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜନ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିଥିଲା ସେ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞତା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେବା ଯାଏ ଖନନ କରି ଚାଲିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଖୋଲି ଚାଲିଲା, ଖନନ କରି ଚାଲିଲା। କଣ ଆ ଭିତରେ ଅଛି, କଣ ସର୍ବେସର୍ବା ଅଛି, କଣ ଅଛି, କାହିଁ ଜଡକୁ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ କହିବା, ଆ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଲି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଳି ଚାଲିଲା ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଖନନ କରି ଚାଲିଲା ଆହୁରି କଣ ଜାଣିବ। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନବା କି? ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନବା। କେତେ ଟାଇମ ହେଲା? 10:58 ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ 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 ଚାଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ଚାଲୁ, 11ଟା ହେଇନି ତ। ସୋ ଖନନ କରି ଚାଲିଲା। ୟା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲା ଜଡ ସର୍ବସ୍ୱ। ସେ ଜଡ ସର୍ବସ୍ୱ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆସିକିରି ପ୍ରବେଶ କଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକ, ଆଲୋକ କଣ କରେ? ଲୁକାୟିତ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଘରେ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସୁଇଚ ଟା ମାରିଦେଲେ ଯୋଉ ଆଲୁଅ ଆଇଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୁକାୟିତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା। ସେମିତି ଏ ଲାଇଟନିଂ ଯେହେତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକ, ତେଣୁ ଜଡ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଦର୍ଶେଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଜ୍ଞାତ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ମହାବାସ୍ତବତା କଣ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କଣ? ଅପରିମେୟ ଗହ୍ୱର। ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଳି ଚାଲିଲା। ପୁଣି ସେତିକିରେ ବିଜ୍ଞାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲାନି। ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପରେ ତାକୁ ଖୋଳି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଖନନ କରି କରି ଚାଲିଲା ଆହୁରି କଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। once more the world was made a wonder way। ୟା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ଏ ବଡ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଜଡ ଭାସିଗଲା, ଜଡର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଗଲା। ସେଇଭଳିଆ ଏକ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଆକୁ ଦେଖେଇଲା। ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏକ ବିସ୍ମୟ ଜାଲ, ଏକ ୱାଣ୍ଡର ୱେଭ୍। ସେ ବିସ୍ମୟ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କଣ ତାପରେ ଅଛି, କଣ ହେଲା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଜଡ ସର୍ବସ୍ୱ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଉଥରେ କହିଲା ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିସ୍ମୟ ଜାଲରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ସ ପ୍ରୋସେସ ଇନ୍ ଏ ମ୍ୟାଜିକାଲ ସ୍ପେସ୍। ଏକ ଯାଦୁମୟ ବ୍ଯୋମରେ ଏକ କୁହୁକର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସ୍ପେସ୍। ମ୍ୟାଜିକ୍ସ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା କୁହୁକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇନ୍ ଏ ମ୍ୟାଜିକାଲ ସ୍ପେସ୍। ଏ ବ୍ଯୋମ ଯାଦୁମୟ, ବ୍ଯୋମ ମ୍ୟାଜିକାଲ, ବ୍ଯୋମ ଯାଦୁମୟ ସ୍ପେସ୍, ତାରି ଭିତରେ କୁହୁକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଶିଲା। unintelligible miracles depths whose source is lost in the ineffable। এটা କଣ ହେଲା? unintelligible miracles depths whose source is lost in the ineffable। ଏକ ଅବୋଧ୍ୟ ଚମତ୍କାରିତାର ଗଭୀରତା ରାଜି, ଯାହାର ଉତ୍ସ ପରମ ଅନୈବର୍ଚ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏ ଲାଇଟନିଂ ଆଲୋକ ବଳରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଭାତ ହେଲା, ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଭାତ ହେଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଯୋଉ ଉତ୍ସ, ଯୋଉ ଉତ୍ସରୁ ଏ ସମଗ୍ର ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେ ଜଡ ନୁହେଁ। ସେ ଉତ୍ସ ଯାହାକି ନିର୍ବାପିତ ହୋଇ ରହିଛି ଅନିର୍ବାଚନୀୟଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଆସିଛି, ପରାତ୍ପର ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ।
ପରାତ୍ପର ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଜଡ଼ ହିଁ ସବୁ କରୁଛି ବୋଲି ଆଗରୁ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କଲା, ତେଣୁ ଯାଦୁମୟ ବ୍ରହ୍ମରେ ଏକ କୁହୁକର କ୍ରିୟା କାମ କଲା, କୁହୁକର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାମ କଲା। ଏକ ଅବୋଧ୍ୟ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କୁହୁକଟା ଯାଦୁମୟ କ୍ରିୟା ହେଲେ ଅଧିକା ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏନିୱେ କୁହୁକ କଲେ ବି ଚଳିବ, କୁହୁକ ବି ଯାଦୁ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ କୁହୁକ ଅପେକ୍ଷା ଯାଦୁଟା ଅଧିକ ଗଭୀର। ତେଣୁ କୁହୁକଟା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କୁହୁକ ଛୋଟକାଟିଆ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାଦୁଟା ଟିକେ ଗଭୀର, ଭିତର ଟିକେ ଜିନିଷ। ତେଣୁ କୁହୁକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ କି ଯାଦୁର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମ୍ୟାଜିକ୍ ପ୍ରସେସ୍ ହେଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଠିକ କରିବେ। ଏକ ଅବୋଧ୍ୟ ଚମତ୍କାରିତାର ଗଭୀରତା ରାଜି, ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ହେଇନି, ସେଇଭଳି ଚମତ୍କାରର ଗଭୀରତା ରାଜି, ଯାହାର ଉତ୍ସ ପରମ ନିର୍ବାଚଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲୁପ୍ତ। ଲାଇଟେନିଂ ଫଳରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏକଥା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ୟାର ଉତ୍ସ, ଏ ଜଗତର ଉତ୍ସ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି। ସେ ଜଗତର ଉତ୍ସ କୋଉଠି ଅଛି? ଅନିର୍ବଚନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ହିଁ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଇଏ ଏକ ଅବୋଧ୍ୟ ଚମତ୍କାରର ଗଭୀରତା। ଏଇ ଗଭୀରତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହବନି। ଏକ ଚମତ୍କାର ଗଭୀରତା, ଯିଏକି ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି ଅନିର୍ବଚନୀୟଙ୍କ ପାଖରେ। ତା ଭିତରେ ସେଇଠି ହଉଛି ଉତ୍ସ ଏ ଜଗତର, ସେଇଥିରୁ ଏ ଜଗତ ତିଆରି ହେଇଛି। ୟା ପରେ କଣ ହେଲା, ଏ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲା, ଏଠି ସରିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା 10 ମିନିଟ୍। 5 ହେଲା, 10:15ରେ ଆସିବା। Once more we face the blank unknowable. କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇନି, ଆମେ ଆର ଇଏକୁ ଯିବା। ଏ ଲେଖିଲେ ହୁଜ୍ ସୋର୍ସ ଇଜ ଲଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଇନଏଫେବଲ୍, ଯେ ତାର ଉତ୍ସ ପରମ ଅନୁମେୟଙ୍କ ଭିତରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯୋଉ ଗବେଷଣା କରି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଲାଇଟନିଂ। ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଆସିଛି। ଯଦିଓ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା, ମୁଁ କରିଦେଲି, କାହାରି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଲାଇଟନିଂ ଛଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ଆକାରରେ, ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆକାରରେ ଗବେଷଣାରତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆପଣ ଯେତେ ଜିନିଷ ଗବେଷଣା କରି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେଇ ତଥ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସେ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାପରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ନିଜେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କହେ ମୁଁ ସବୁ କଲି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭୁଲ ହବ, ସେଟା ସଠିକ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାଇଟନିଂଟା ଆସିନଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝଲକଟି ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆରେ ଏ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଛି ବୋଲି, ସେଠି ତାପରେ ବାହାରିବ। ଏ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହେଲା, once more we face the blank unknowable.
ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଉତ୍ସ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେଲା, ପରମ ଉତ୍ସ କଣ ଜଣା ପଡ଼ିନି ଏବଂ ସେ ଉତ୍ସରେ ଯୋଉଟା ଅନିର୍ବାଚନୀୟ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନିର୍ବାଚନୀୟଙ୍କ ଉତ୍ସଟାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତାରି ଫଳରେ କଣ ହେବା, ସବୁ ଅନଏବଲ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲା, ସବୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଅଜ୍ଞେୟକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ପରମ ଅଜ୍ଞାନୀକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ, ପରମ ଅଜ୍ଞାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆମେ ସେ ଠିଆ ହଉ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡାକ ହେଇଛି, ଇଏ ବଡ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଷୟ ଏବଂ ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ତା ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିରବତାର ସହିତ ଏକାଗ୍ର ହେଇକିରି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଶୁଣୁ ଜାଣିପାରିବେ। In a crash of values, the huge doom crack in the stupor and scatter of her breaking work, she lost her clear, conserved, constructed world. ଏଠି ସି ହଉଛି କିଏ? ଏଇଠି ସି ହଉଛି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି। ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିଲା ଯେ ଜଡ଼ ସର୍ବସ୍ୱ। ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକ ସଶବ୍ଦ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯାହା ଥିଲା ସିଏ ସଶବ୍ଦ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସ୍ କ୍ରସ୍, ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ତୀବ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଶବ୍ଦରେ, ଇନ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ ଡମ୍ଷ୍ଟ୍ରେକ୍, ବିଶାଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଏକ ବିଶାଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ତୀବ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ବିଶ୍ୱ ଯେମିତି ଥିବା ବସ୍ତୁ ନିଜକୁ ବିସ୍ଫୋରକ କରିଦେଲା। ବିସ୍ଫୋରକ ଶବ୍ଦରେ କଣ ହେଲା, ତାର ଭଗ୍ନରତ କ୍ରିୟାର ଦୃଢ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ବିକ୍ଷିପ୍ତିରେ ସେ ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଜଗତକୁ ହରାଇଲା। କିଏ ହରାଇଲା? ରିଜନ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜନ ଯୋଉଟାକୁ ଦୃଢ଼ ବୋଲି ଧରିଥିଲା, ଯୋଉ ଜଗତ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଯିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କରିଥିଲା, ସିଏ ହରାଇଲା। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଯେତେବେଳେ ଥିବା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଏକ ତୀବ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ, ସେଇଟା ଆଲୋକ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଇଟନିଂ ବୋଲି, ଏଇଟା ଦେଲେ ଶବ୍ଦ ଭଳି, ଏଟା ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲା। ତାର ଭଗ୍ନରତ କ୍ରିୟା, କାହାର ଭଗ୍ନରତ କ୍ରିୟା? ହର ବ୍ରେକିଂ ୱାର୍କ, ହର ମିନ୍ସ ରିଜନର, ରିଜନର ଭଗ୍ନରତ କ୍ରିୟାର ଦୃଢ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏଟାକୁ ନିରନ୍ତର କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ହବନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ହବ ନିରନ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁପର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ଛାଡିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ତା ଉପରେ ହେଲା, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ଏ ହେଲା ଷ୍ଟୁପର। ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ହେଲେ କଣ ହବ, ପ୍ରଥମ ବିସ୍ଫୋରଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା ଭଳିଆ ବୁଝାଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ନ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଠିକ ବୁଝି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କରିଛି କଣ, ତାର ଭଗ୍ନରତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ବିକ୍ଷିପ୍ତିରେ, ପ୍ରଥମେ କଲା ତୀବ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ତୀବ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏବଂ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଚାରିଆଡେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଲା? ସେ ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁରକ୍ଷିତ ନିର୍ମିତ ଜଗତକୁ ହରାଇଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଗତ ହେଇଥିବା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର, ରିଜନର, ସେ ଜଗତଟାକୁ ହରେଇଲା, ତାର ଆଉ ରହିଲାନି, ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା।
विचार बुद्धि तार सब हरैला ए पर्यंत विचार बुद्धि जहाँ करथिला आपण देखंतु प्रभु एथरे चेष्टा करछन्ती जे संसार रे वर्तमान सर्वश्रेष्ठ होची विचार बुद्धि। विचार बुद्धि छड़ा आउ दुनिया रे किछि नाही। वैज्ञानिक दार्शनिक सब विचार बुद्धि उपरे प्रतिष्ठित। विचार बुद्धि ऊपर को जो सब जिनस रही माइंड रो जो सब परस्त रही से परस्त भितर जे पर्यंत व्यक्ति प्रवेश करी नाही विचार बुद्धि की सर्वे सर्वा बोली धरती साधारण मानव से भीतर को जाई नहीं पड़ी वैज्ञानिक माने भी से भीतर को जाई ना जीवा चेष्टा कर बिग बैंक अमुक समूह जो कले जीवा चेष्टा कर तेणु से वर्तमान से विचार बुद्धि ऊर्ध्व गला आपण देखु जिते बड़े वर्णना आसो आमर जड़ जड़ को जिते खंड विखंडित कराला खंड विखंडित जड़ जो गला तार सब भांगीगला से खंड विखंडित भितर सब एटॉमिक जोन आसला सब एटॉमिक जोन टी होची कौन अणुर राज्य जड़ भांगी भुंगी हेले अणुरे परिणत हला एवं जब सी पुणी भांगिला से परमाणु रे परिणत हला एटॉमिक जोन रे प्रवेश कला एवं जड़ स्थूल अवस्थारू धीरे 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 सूक्ष्म अवस्था को आसला एवं जिते एटॉमिक जोन को आसला सी जिते ब्रेक कला प्रचंड ध्वंसकारी शक्ति ता भितर जागृत हला तेणु जो शक्ति को वैज्ञानिक माने धरथिले शक्ति बल रे सब होउतिला ताकू सेठी प्राप्त कले सेतिकरे से संतुष्ट नहंती वैज्ञानिक माने एबे कहिले एटा केते थर कहलेनी आ थरे प्रसंग तबे आसो से जो ये भितर चैतन्य अछि चेतना अछि चेतना ही सेठी प्रतिष्ठित होइकरी एटॉमिक एनर्जी की धरथिला अर्थात चेतना केते परिव्याप्त जड़र आटम को आरंभ करी परम निश्चेतना पर्यंत परिव्याप्त हो चेतना से कैंटो 4 रे दि कॉन्शियसनेस जो चेतना को लेकरी सृष्टि तत्व वर्णना करा जाइछि आपण देखियो सेटा 55 पेज न केते मन पड़नी जो जिनस को लेकरी वर्तमान सुधा कुआ जाइछि सृष्टि केंदी तयारी हला कोन हला से केवल ए चेतना को धरी कुआ जाइछि किंतु चेतनार व्यस्तित्व विषय के जानी ना चेतना जे जड़ चेतना भितर ऊर्ध्व चेतना पर्यंत परिव्याप्त याकू जदि व्यक्ति हिसाब को न निए सृष्टि तत्व जानवनी तेणु से जो सृष्टि तत्व बाहर से चेतनार जो सृष्टि तत्व बाहर ये केवल विचार बुद्धि बा रीजन चेतनार बाहर रीजन चेतना स्वयं संपूर्ण नुहे तार परिव्याप्ति ऊर्ध्व को अच्छी एवं निम्न को भी अच्छी यही रीजन टा केवल मनर सर्वनिम्न सर्वनिम्न गुण धर्म ये ताकू नहीं आम सब प्रकार विचार करुचे सेटा हबनी सेटा कैंटो 4 रे 55 पेज रे चेतना ठू आरंभ कर आप देखिए सेठी सेटा कराई एवं आस्पृहारे मोर जो लेखा बाहर कैंटो 4 रो मुझे विस्तृत भाव में वर्णना कर कौन है स्वच्छ सुरक्षित निर्मित जगत को सी हरैला तापर कौन हला ए सबु जाक को वर्णना कर सरिया परे गोटे लाइन रे से कहले ए क्वांटम डेंस रिमेन्ड ए स्प्राउल ऑफ चार्ज सबु जाकर विषयटा गोटे लाइन रे रहला जिते से जगत सब है एक गोटे शब्द आसी क्वांटम आ गोटे डेंस क्वांटम डेंस रिमेन्ड स्प्राउल ऑफ चार्ज क्वांटम कौन ये जब भल भाव आम न बुझा खाली अनुवाद करदे हेनी से सबू जिन अनुवाद जना जाएनि बुझा हम क्वांटम कौन गोटे क्वांटम थियोरी फिजिक्स रे अच्छी जदिओ मु फिजिक्स रे छात्र नुहे
तथापि मु चेष्टा करछि ताको बुझिबा पई क्वांटम थ्योरी कोन कहा जाउछि क्वांटम थ्योरी इज ए फंडामेंटल थ्योरी इन फिजिक्स that describe the physical properties of nature at the scale of atoms and subatomic particles. So atom ଆଉ subatomic particle आग subatom आसो सबटा atom हला अणु atom हला परमाणु तेणु quantum is a theory a fundamental theory in physics that describes the physical properties gunadharma of nature at the scale of atoms and subatomic properties. क्वांटम होची एभली एक थियोरी जे कि मौलिक थियोरी कहार पदार्थ विज्ञान जी वर्णना करे जे फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थ जड़गत गुणधर्म एवं प्रकृति को वर्णना करे को भूमि रे जड़ भूमि रे नुहे को भूमि रे आको वर्णना करे प्रकृति रो एट द स्केल ऑफ एटम एटम एंड एटॉमिक एंड एटम एंड सब एटम ए पार्टिकल संगे नेचर जो भूमि रे से बुझाए एटॉमिक थ्योरी कौन अब देखना एटॉमिक थ्योरी कल कौन बुझिले एटम कौन प्रकृति क्वांटम कौन आई एम सॉरी क्वांटम कौन बुझिले गोटे सरल बुझापी सबुठारु क्षुद्र वाक्य वर्णना करा जाय परे ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली दैट इज क्वांटम क्वांटम जो लिखा कथा लिखी दिंतु क्वांटम इज ए स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वालिटी फिजिकल क्वांटिटी smallest amount of physical quantity that can exist independently जे कि independently रही पारे ए पर्यंत जड़ independently थिला किंतु जड़ independent नहे तार भांगी भूमि आउ गोटे निम्न भूमि रे मध्य आउ गोटे जिंस रही पारे independently जाको कुआ जाए क्वांटम तार अन्यान्य ये अच्छी थ्योरी अच्छी सब वर्णना अच्छी आउ गोटे कथा लिखु आप लिखिए कि it explains the behavior of nature of matter and energy at the subatomic level. Quantum theory explains the behavior of nature of matter. जड़र क्रियाकलाप कौन से तार से विषय रे मैटर एंड एनर्जी एट द सब एटॉमिक लेवल सब एटॉमिक होची अणु अणुर भूमि रे विद्यमान थिबा वस्तु संबंधी परिमाण the smallest amount of वस्तु परिमाण अति क्षुद्र जिनिस that exists independently एटा एति जानि समझो हम जतल सेटा बुझिबा ता भीतर एटा क्लियर हे जिवो ताले एटम टा कोन हम जानिले ए आई एम सॉरी क्वांटम टा कोन हम जानिले क्वांटम होजी जेते बेले जड़ को विभाजित करा जाए तो खंडित करा जाए जो आगुरु जो सब वर्णना कले कौन वर्णना कले आगुरु वर्णना कले कौन इन ए स्टूपर एंड स्काटर ऑफ और ब्रेकिंग वर्ड ताकु जेतले भांगिया को तार भग्नरत प्रक्रिया रो द्रुत पर्याय रे बारंबार जेतले विस्फोरण शब्द हला आगो लाइटनिंग बोल देथिले ए शब्द बोली देले से चारियाडे विक्षिप्त हला एवं ब्रेकिंग हला फल कौन हला से चारियाडे विक्षिप्तता कौन हला ना सब एटम होची अणु
ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁ ଯିଏକି ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପରିଟିର ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଣୁ ଚାରିଆଡେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅଣୁର ପରିବ୍ୟାପ୍ତିକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କୁହାଗଲା। ସେଇ ଅଣୁର ପରିମାଣକୁ ତାର ମାପକୁ ତାର ସେକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କୁହାଗଲା। ଏଇଟା କହୁଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଡେନ୍ସ ରିମେନ୍। ଡେନ୍ସଟା ପୁଣି କଣ? ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛେ ଯେ ଡେନ୍ସଟା ମଣିଷ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏବଂ କଳା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ। ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କଣ ହୁଏ? ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କଣ ହୁଏ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କଣ ହୁଏ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଧର୍ମୀ ଅଙ୍ଗଚାଳନା ହଉଛି ନୃତ୍ୟ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗଚାଳନା ହେଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା ଦେଖିବେ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଧରିକି ସେ ହେଇଛି। ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଭାରତନାଟ୍ୟମରେ ତାର ହାତ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା ଭିନ୍ନ। ଯଦି ଏଇଟା ସେଇଠି ସମ୍ଭବ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ କି? ନା ଜଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଟିକେ ସମ୍ଭବ। କବିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଜଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ହଲଚଲ ହବନି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡିଥିବ, କେବଳ ବାହ୍ୟ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଲେ ସେ ବଲିବ। ଜଳ ଯଦି ଆସିଲା ଜୋରରେ ତାକୁ ଭସେଇ ନବ କିମ୍ବା ପବନ ଯଦି ହବ ତାକୁ ଉଡେଇ ନବ, ନହେଲେ ଜଡ଼ ଯୋଉ ସେଟା ସ୍ଥିର ରହିବ। ଜଡ଼ର ସ୍ଥିର ରହିବାଟା ହଉଛି ଜଡ଼। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କବିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନଈ ପଠାର ଶରତ ଋତୁରେ ନଈ ପଠାର ଯୋଉ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ପବନର ହିଲ୍ଲୋଳରେ ହଲୁଥିବା କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲକୁ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ଯେତେବେଳେ କଳା ମେଘକୁ ଦେଖେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରେ, ଖୁବ୍ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଇ ନୃତ୍ୟ କରେ। ସେଇଠି ସୀମାବଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ଆସେ କେବଳ ମଣିଷ ସମାଜରେ, ତାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବୋଧରେ, ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେଇଠି ହିଁ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି ଆସେ। ତା ଅର୍ଥ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି? କ୍ୱାଣ୍ଟମକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏତେ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ସିଆଡେ ଥିଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ମଣିଷକୁ ଛାଡିକିରି କୁଆଡେ ବିଶେଷ ଯାଇନଥିଲା। ଏବଂ ଜଡ଼ ଯିଏ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିନା ସେ ହଲଚଲ ହବନି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଆସିଲା? ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଜଡ଼, ଭାଙ୍ଗିଗୁନି ବିଶ୍ୱରକ୍ତ ହେଇ ଶବ୍ଦ ହକି ଯେତେବେଳେ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସବ୍ ଆଟମିକ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ସ୍ଥିର ରହେନି। ସେ ଏଠି ସେଠି 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 ନୃତ୍ୟରେ ପାଦ ପକାଇଲା ଭଳିଆ ଚାରିଆଡେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ରହେ। ସେ ବିକ୍ଷିପ୍ତଟା ଆଗରୁ କହିଲି ବିକ୍ଷିପ୍ତି ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷିପ୍ତି ବୋଲି ଶବ୍ଦ ସ୍କାଟର
बोले विक्षिप्त हवा स्तूपर बोधे बाधा बाजिया से जड़ जो जड़ जो अणु परिणत हुए से अणु विक्षिप्त होके चारिआडे नृत्य करे गोटे जगार रहे जो जड़ स्थिर बाह्य शक्तिर प्रयोग बिना हलचल हुए ताकू जो भंगा भंगी करदब जो से अणु पर्यंत आसो से अणु गोटे जगार स्थिर रही पारे इतस्त इतस्त बुली परिभ्रमण कर ही प्रभु ये वर्णना कर दि क्वांटम डेन्समेंट अर्थात जो जड़ भांगी भूंगी नष्ट हो गला आग लाइन रे भांगा कथा कहुई ए पर लाइन रे सब जोड़ी कहले जो से क्वांटम हो गला से क्वांटम हिसाब से तार से जो सुरक्षित निर्मित जगत स्वच्छ निर्मित जगत गला सी बर्तमान नृत्य कला चारिआडे आ गोटे शब्द ये अच्छी स्वर्ल चांस ऑफ चांस दैवात घटना बा संभावना रे गुरुंडी बा घोषाड़ी बा घोषणा करी घोषणा गति महाकार्यकारिणी शक्तिर विस्मयकर लघु क्षिप्र घूर्णावर्तरे अर्थात से जो क्वांटम डेन्स करुला से कोड रही दैवात घटनार संभावना तार जो संभावना दैवात जो संभावना आस बाई चांस ता भितर से घोषाड़ी है चांस टा जो आसो निजे करें से अपेक्षा कर चांस टा केतक आसो से चांस भितर से घोषणा गति रे चांस रे जाउथिला इन एनर्जी स्टुपेंडस ट्रिपिंग व्हील कोठ से घोषणा घोषाड़ी चलुला महाकार्यकारिणी शक्तिर विस्मयकर लघु क्षिप्र घूर्णावर्त लघु क्षिप्र घूर्णावर्त कौन एनर्जी माने ई कैपिटल महाकार्यकारिणी शक्ति एनर्जी सब कार्यकारिणी शक्ति खाली शक्ति नुहे स्टुपेंडस विस्मयकर लघु क्षिप्र ट्रिपिंग अर्थ लघु आउ क्षिप्र ट्रिपिंग अर्थ लघु पदक्षेप दब कि शीघ्र जमी जड़े लोक कह जाए स्पोर्ट्स रे दौड़बनी चलो कि क्षिप्र चलो अर्थात पाद लघुरे पकेब किंतु क्षिप्र चलो किए जो हम से प्राइज पाइब तेणु यहाँ से लघु क्षिप्र घूर्णावर्त से लघु क्षिप्रटा गोटे लाइन रे ना बुलूथो से घूर्णावर्त हो ता भितर सी घोषाड़े गति कला दैवात घटना को अपेक्षा करी घोषाड़े गति कला ए सीजलेस मोशन इन द अनबाउंडेड वॉइड सीमाहीन महाशून्य रे एक अविराम गतिशीलता सीजलेस मोशन एवं ये जो गति कला घूर्णावर्त रे सी हूँ एक महाशून्य रे एक अविराम गतिशीलता अर्थात अणु जड़र खंडितांश अणु महाशून्य रे से मध्य सीमाहीन महाशून्य रे अविराम गतिशीलता गोटे निश्चित नहीं एठी थिले काली सेठी जीव काली सेठी आसो ए भलिया एक अविराम गतिशीलता महाशून्य रे से रहिला एक चिंता बा लक्ष्य व्यतिरेक रूपराजी उद्भावन करुथाए तापर कौन हला एक चिंता बा लक्ष्य व्यतिरेक रूपराजी उद्भावन कर इन्वेंटेड फॉर्म्स देखो आप वर्णन अच्छी जिते बड़े परमा अणु एठू सेठू सेठू सेठी बुलिला एवं भिन्न भिन्न अवस्था भितर युक्त हला तारी फल कौन हला रूपक तैयारी हला रूपराजी तैयारी हला तापरे अर्थात जो रूप तैयारी हला अणु मानकर संपृक्ति रूप तैयारी हला अणु मान परस्पर युक्त हो गले से गोटे नुआ रूप तैयारी हला एक चिंता और लक्ष्य व्यतिरेक विदाउट अर्थात चिंता करिया पड़लानी चिंता कर जंत्र ना चिंता करिया पड़लानी से अणु डांस करू करू डांस करू करू नृत्य करू करू कोठी मिलित हला मिलित हो गोटे नुआ रूप तैयारी करदेला एवं चिंता और लक्ष्य व्यतिरेक रूपराजी उद्भावन करुथाए
से अणु नेसेसिटी एंड कॉज वेर शेपलेस घोस्ट प्रयोजनता और महाहेतु हेले आकारहीन प्रेत छाया सदृश अर्थात प्रयोजनता और हेतु का कॉज तार कौन रूप नहीं आकारहीन माने से माने आकार भितर को आसिले से प्रेत छाया सदृश रहिले एड़ा सब रूप जो तैयारी हैला किए रूप तैयारी कला अणु गुड़ाक तार जो नृत्य मिलित अणु तैयारी हैला रूप तैयारी हैला एवं से अविराम गतिशीलता बुलू बुलू नाना रूप तैयारी हैला तारी फल संसार रे एते रूप तैयारी हैछि देखंतु की प्रकार तथ्य जितेबाला संसार रे किछि नथिला खाली जड़ थिला एवं जड़ जितेबाला भाग भाग हैला अणु रे परिणत हैला अणु नृत्य करी चलिला चारिआडे दैट इज क्वांटम सी जितेबाला नृत्य करी चलला केतेबेले का संगे कोठे जोड़युक्त होइकरी गोटे रूप तैयारी कला एवं धीरे 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 से रूप तैयारी हैला नाना रूप सब संसार रे परिव्याप्त हैला से आवश्यकता एवं हेतु रूप तैयारी होइछि तार किछि अर्थ नहीं आवश्यकता न थाइकरी भी रूप तैयारी होइछि नहले तुलसी तो सब होता बिच्छुआती कहीं है ये अणु जो बुलिकी गोटे रूपटे तैयारी कर हु बिच्छुआती भी हो तेणु नेसेसिटी अनुसार से रूप तैयारी होनी कि तार कौन से कारण थी से रूप तैयारी होनी हो जहा ये सब आसे प्रयोजनता हेतु आकारहीन प्रेत छाया सदृश रहिले सत्तार प्रवाह महाजड़ थिला एक घटना गोटे वाक्य साध्य सब ये पर्यंत जहाँ वर्णना कले सब जड़ रु द्रुत है तेणु जो सत्तार प्रवाह ये एक प्रवाह सत्ता अर्थात या भितर जो बीइंग अच्छी जो सत्ता अच्छा जो परम सत्ता अच्छा भितर से सत्तार जो प्रवाह बोही चलिले से प्रवाह रे ये कौन हला महाजड़ थिला एक घटना ये महाजड़ तैयारी होता हूँ गोटे घटना तापर कौन हला लॉ बाटे क्लॉक वर्क हैबिट ऑफ ब्लाइंड फोर्स विधान हला अंध शक्तिर एक जंत्र चालित अभ्यास नेसेसिटी घोष्ट हला कॉज घोष्ट हला विधान मध्य एक अंध शक्तिर जंत्र चालित अभ्यास हला एगुड़ा किसी दरकार पड़लानी एगुड़ा को लेकिन रूप तैयारी हैनी एगुड़ा किसी दरकार पड़लानी नेसेसिटी दरकार पड़लानी कॉज दरकार पड़लानी एवं लॉ दरकार पड़लानी नियम दरकार पड़लानी विधान दरकार पड़लानी हो गोटे गोटे हो गला से जिनसटा इन्वेंटेड फॉर्म्स विदाउट ए थॉट आर एम जदि थॉट रही था कि लक्ष्य रही था ताले बिछुआती तैयारी हो नथा से जो रूप सब तैयारी है से भितर गढ़ू गढ़ू से नाना प्रकार रूप तैयारी है देखो गोटे गछ भितर एमती सब जिन रोचे जारी फल कीट जो देह लगे पथर लगी जाऊँ टिकी रोचे एवं सेटा गचर खाद्य हो कौन करने दरकार था एमती अनेक रूप सृष्टि जो रूपर कौन आवश्यकता नहीं जो रूप गुड़ाकर कौन कारण नहीं कहीं तैयारी है किंतु अणु ये डांस करू करू ये सब रूप तैयारी कर डांस कर बुली बुलिकी गुरुंडी गुरुंडी चांस को धरिकी गुरुंडी गुरुंडी जाऊे सब रूप तैयारी कर आप देखो कि वर्णना कि सुंदर वर्णना एवं कष्टकर वर्णना विधान है अंदर शक्तिर एक जंत्र चालित अभ्यास ideas ethics systems had no base and soon collapsed or without sanction lived all grew a chaos a heap and clash and strife
आदर्श आज नीति नियम सब तथा कार्य पद्धति आदि कौन भित्ति रहा ना हो हो तो सृष्टि रूप तैयारी गले भित्ति कौन रही भितर खाली बीइंग टी अच्छी से बीइंग टा सब ये सब नाना प्रकार रूप ता भितर आसला कारण आवश्यक अनुसार हेलानी लक्ष्य अनुसार हेलानी हो सब सब होईची ये सब घटना सब तैयारी होला आपण मैंने आउ टिके समय मत देवे यहाँ सारी देवी ना आर्थर को रखा तेणु किए कहती समय हो गला आउ कि समय देवे हेलो एपटे आउ 8-10 लाइन अच्छी आपण मैंने कौन कहते कहतु कि जड़े किए कहतु करंतु भाई हाँ सारी दिंतु सारदवा अच्छा हो ठीक अच्छे ठीक कथा से कहले कारण जो फ्लोटा बर्तमान आसी ये फ्लोटा को जब शेष न करा काली नृत्य पर्यंत ताहले एटा असमाप्त रही तेणु आपको 10 मिनट समय पछे जाऊ आपको सारी देवाटा ठीक एंड सून कोलैप्स्ड विदाउट सैंक्शन लीव आदर्श बोली किसी रही नीति नियम बोली किसी रही आम देखु रिजन सदा सर्वदा नीति नियम आदर्श को धरिक चले जो रिजन ध्वंस हो गला आदर्श आज नीति नियम कोट रहा नीति नियम थिले रूप गढ़ू गढ़ू बिछुआती तैयारी हबनी ये संसार रूप एते से कहते एते रूप कहीं ये तार एक्सप्लेनेशन अच्छे एते रूप कहीं ना जड़ जो सब आटम को अणु रूप को आसला क्वांटम रूप को आसला से क्वांटम खाली नृत्य कर चलला कोठी केते का सांगे युक्त हो गोटे रूप तैयारी करदेला ना से लक्ष्य रहा ना से आवश्यकता रहा ना कौन करण कारण रहा एथिपाई गुड़ाए रूप सब तैयारी जो रूपर कौन सृष्टि आवश्यकता ना एवं ये आदर्श नीति नियम सब कार्य प्रति आज कौन भित्ति रहा नहीं जदि आदर्श उपर से रूपटे तैयारी होता नीति नियम को धरिक तैयारी होता तार सब जाक तुलसी ही होता या किसी रही यथाशीघ्र से सब ध्वस्त हेले अथवा अननुमोदित हो बंची रही आदर्श फादर्श गुड़ाक नष्ट हो गले जदि रहिले ताकू किए अनुमोदन करूना बर्तमान आदर्श को किए अनुमोदन कर आदर्श ता बाटे सी अच्छी आदर्श ता बाटे सी नथिले गोटे झीटे चाली चाली जाऊँ किरोसिन ढाली निआ लगे तो को आदर्श अच्छे आदर्श अच्छी संसार रे आदर्श बोली किसी ना एवं नीति नियम बोली किसी ना तार कौन भित्ति रहा ना ध्वस्त विध्वस्त हेले अथवा अनुमोदित ही बंची रहा आदर्श जोटे अच्छी रच अच्छी बंचिकी रही कि अनुमोदन किए करूना किए अनुमोदन कर आदर्श को एटा कहीं कहलु आदर्श भितर आसुनी बंद हो चुचुप गला एवं यथाशीघ्र से सब ध्वंस हेले अथवा रही सबु किसी हो इठला एक संपूर्ण विशृंखला एक कष्टकर उत्तोलन एवं संघात और संघर्ष ऑल ग्रू कैओस ए हीप अर्थ संपूर्ण विशृंखला क्राश एंड स्ट्राइक एक संघात एवं तथ्यपूर्ण संघर्ष वर्तमान संसार जहाँ हो नीति नियम न रही ध्वस विध्वस्त हेले से सब जहाँ हवा कथा हो कौन आस देखो आइडिया वारिंग एंड फियर्स लीप इनटू लाइफ धारणा सब परस्पर युद्धरत हिंस्र उपर लंब प्रदान करे हिंस्र जीवन उपरे
ଜୀବନ ଉପରେ ଗୁଡାଏ ଧାରଣା ସବୁ ଆସିଲା। ସେ ଧାରଣାର ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧରତ ଆଉ ହିଂସ୍ର। ସେ ଧାରଣା ଗୁଡାକ ସବୁ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଧାରଣା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଧାରଣା ଅଛି, ଏ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧରତ ହିଂସ୍ର, ଏ ଧାରଣାଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହେ, ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ 28 ପେଜରେ ଅଛି, a hard compression held down anarchy and liberty was only a phantom's name. Creation and destruction wielded unarmed on the bosom of a torn, quaking earth, all reeled into a world of Kali's dance. ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି 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 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ନିପୀଡ଼ନ ଅରାଜକତାକୁ ନିମ୍ନକୁ ଦାବିକରି, ନିପୀଡ଼ନ ଅରାଜକତାଟା ଉଠୁଥିଲା, ତାକୁ ଦାବିକିରି ତଳକୁ ରଖିଲା। and liberty was only a phantom scheme. liberty ବା ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଗଲା ଯାହାକୁ, ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତିର ନାମ, ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଲାନି। ତାପରେ କହିଲା କ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ୱାର୍ଡ ଇନଅର୍ଡ, ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ବାହୁ ଛନ୍ଦିତ ହୋଇ ଦ୍ରୁତ ନୃତ୍ୟରତ ହେଲେ, ଦ୍ରୁତ ନୃତ୍ୟରତ ହେଲେ। ୱାର୍ଡ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୃତ୍ୟ, ଇନଅର୍ଡ ପରସ୍ପର ବାହୁ ଛନ୍ଦି ଯାଇକି ନୃତ୍ୟରତ ହେଲେ। ଏକ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷ ଉପରେ, କୋଉଠି ନା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ପକ୍ଷ ଉପରେ, all reeled into a world of Kali's dance. ସବୁ କିଛି ମହାକାଳୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟର ଏକ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଚକ୍ରାକାରରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଥିପାଇଁ ମହାକାଳୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟକୁ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତାର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ରଖୁଛି ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀଅନ୍ଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଦିଗରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।